Hi friends, you welcome to Sri Guru Raghavendra Banking Coaching Center. So here we are about to discuss this January 2nd MCQs. So day wise ఇలా MCQs discuss చేయడం జరుగుతుంది. So make use of this maximum extent and will 100% you'll get benefited with this. So I'm moving to the first question. Which country has recently become the 21st country to adopt the euro currency? యూరో కరెన్సీని ఫాలో అప్ చేసే నేషన్స్ని వి కాల్ దమ్ యాజ్ యూరోజోన్ నేషన్స్ అనమాట. యూరోజోన్ నేషన్స్ అంట. బల్గేరియా, స్వీడన్, ఫిన్లాండ్, ఉక్రెయిన్, బ్రెజిల్ ఇచ్చాడు. సో ఇవి కాదు, స్వీడన్ కాదు, ఫిన్లాండ్ కూడా కాదు, బల్గేరియా. ఆల్రెడీ 2025లోనే అనౌన్స్ చేశారు అది. ద నేషన్స్ విచ్ ఫాలోస్ యూరో యాజ్ కరెన్సీ వి కాల్ దెమ్ యాజ్ యూరోజోన్ నేషన్స్. యూరోజోన్ నేషన్స్ అని పిలుస్తారు వీటిని. యాజ్ ఆఫ్ నౌ 20 నేషన్స్ ఆర్ ద 21st one that is Bulgaria. Bulgaria joined as a 21st nation, Eurozone nation. So Bulgaria becomes the 21st country to adopt the euro. Around 358 million Europeans now use this single currency every day anamata. That's the context. So what is the answer here? Answer A is the correct one. Moving to the next one. Which country recently announced zero duty on Indian products from January 1st, 2026? Zero duty. ఎలాంటి ట్యాక్స్ లేదు అని అనౌన్స్ చేసింది. యుఎస్, ఆస్ట్రేలియా, బ్రిటన్, బ్రెజిల్ అండ్ బల్గేరియా. సో విల్ జీరో డ్యూటీ ఫర్ ఇండియన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అనమాట. జీరో డ్యూటీ ఫర్ ఇండియన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అని అనౌన్స్ చేసింది. ఏ కంట్రీ అంటున్నాడు? ఆప్షన్స్లో యుఎస్, ఆస్ట్రేలియా, బ్రిటన్, బ్రెజిల్ అండ్ బల్గేరియా ఇచ్చాడు. సో దట్ ఈస్ అఫీషియలీ అనౌన్స్డ్ బై ఆస్ట్రేలియా అనమాట. ఆస్ట్రేలియా అండ్ న్యూజిలాండ్ ఈ రెండు కంట్రీస్ అనౌన్స్ చేశాయి. ఆస్ట్రేలియా అండ్ న్యూజిలాండ్ announced zero duty access for nearly 100% of Indian products under the new or enhanced with the enhanced FTA, free trade agreement ద్వారా అనమాట. So implemented in which was officially implemented in 2025, significantly boosting Indian exports to these nations starting from January 1st, 2026 నుంచి దెన్ ఈ జీరో డ్యూటీ తోటి 100% ప్రోడక్ట్స్ హోల్డ్ చేయబడతాయని అనౌన్స్ చేయడం జరిగిందనమాట. దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్ట్. సో ఆస్ట్రేలియా వచ్చేటప్పటికి ఈసిటిఏ అనమాట, ఇది ఫాలో అవుతున్న మెకానిజం. న్యూజిలాండ్ వచ్చేటప్పటికి ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్, ఎఫ్టీఏ అనమాట. సో ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ అండ్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ ఇది. ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ అండ్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్. సో న్యూజిలాండ్ వచ్చేటప్పటికి ఫ్రీ ట్రేడ్కి హోల్డ్ చేసినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళ కాన్సర్న్లో అది ఈసీటీఏ, బట్ జనరల్గా ఇట్స్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అనమాట. దిస్ వాజ్ అనౌన్స్డ్ బై అవర్ కామర్స్ మినిస్టర్ అనౌన్స్ చేశారు ఈ పార్ట్ని. పీయూష్ గోయల్ అనమాట. పీయూష్ గోయల్, కామర్స్ మినిస్టర్, అనౌన్స్ దిస్ పర్టికులర్ న్యూస్. సో ఆస్ట్రేలియా అండ్ న్యూజిలాండ్, particularly Australia, removed tariffs 100% of Indian exports. That is the one. So answer B is the correct answer. Moving to the next question. Next one ki veldam. Who is the youngest Indian woman to sky to the South Pole at the age of 18? South Pole ki velli antunnadu, dakshina dhruvaniki kada. So సాయి జాదవ్, కామ్య కార్తికేయన్, ఆస్థా పూనియా, యశస్వి సోలంకి, కామ్య కార్తికేయన్, ఇక్కడ కామ్య పూనియా ఇచ్చాడు. సో దెన్ 18-year-old కామ్య కార్తికేయన్ కదా, కామ్య కార్తికేయన్ ఆన్సర్ బి. దెన్ హ్యాస్ స్క్రిప్టెడ్ హిస్టరీ బై బికమింగ్ ద యంగెస్ట్ ఇండియన్ అండ్ ద సెకండ్ యంగెస్ట్ విమెన్ in the world to sky to the South Pole. So youngest Indian and second youngest
సెకండ్ యంగెస్ట్ విమెన్ ఇన్ ద వరల్డ్ అనమాట. సెకండ్ యంగెస్ట్ విమెన్ ఇన్ ద వరల్డ్ టు స్కై టు ద సౌత్ పోల్. దిస్ 18-year-old girl from Mumbai. She's a daughter of an Indian Navy officer and has created history by becoming the youngest Indian and the world's second youngest woman to sky to the South Pole. The Indian Navy congratulated her, and at the same time this feat was observed on December 27th anamata. So trekking approximately 115 kilometers on foot, then facing extremely harsh conditions including temperatures dropping to minus 30 degrees Celsius and then strong winds, she completed this difficult journey by pulling a sledge carrying all her supplies anamata. Very special. So 2024 lo ivida at the age of 17 years climbed Mount Everest anamata. Mount Everest ni kuda ekkadam jarigindi from Nepal side nunchi. She became the youngest Indian and the second youngest women to do so anamata. అంతే కాకుండా ఎర్లియర్ షీ క్లైమ్డ్ సెవరల్ ఫీట్స్ ఉన్నాయి. 7 పీక్స్ కంప్లీట్ చేసింది అనమాట ఈవిడ. 7 పీక్స్ ఉన్నాయి కదా మనకి, 7 పీక్స్ అని చెప్తారు. 7 పీక్స్ని డిఫరెంట్ ఇయర్స్లో కంప్లీట్ చేసింది. లైక్ మౌంట్ కిలిమంజారో కానీ, కిలిమంజారో మనకి ఆఫ్రికాలో ఉంది కదా, తాంజానియా ఆఫ్రికాలో ఉంది. దీన్ని 2017లోనే ఫినిష్ చేసింది ఈవిడ. అంతేకాకుండా మౌంట్ ఎల్బ్రస్ యూరప్లో పెద్దది అనమాట ఇది. దీన్ని కూడా 2018లో ఫినిష్ చేసింది. అలాగే మౌంట్ కోసిక్చో ఇది మనకి ఆస్ట్రేలియాలో ఉందన్నమాట. దీన్ని కూడా 2019లో అలా ఇయర్కి ఒకటి స్పెషల్గా టర్న్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. Aconcagua of South America, the 2020లో మౌంట్ డెనాలి ఆఫ్ నార్త్ అమెరికా, దిస్ వాజ్ 2021. మౌంట్ ఎవరెస్ట్ మనం చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ. మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఏషియా నుంచి ఇన్ మే 2023 జస్ట్ 16 ఇయర్స్కే ఈవిడ టర్న్ చేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా మౌంట్ విన్సన్ అంటార్కిటికా కూడా టర్న్ చేశారు. స్పెషల్ యాజ్ అ హోల్ వెరీ స్పెషల్ కింద మనం టర్న్ చేయాలి. సో మనకి ఇండియా హ్యాజ్ 3 మేజర్ స్టేషన్స్ ఇన్ అంటార్కిటికా. మనకి ఇండియాకి 3 మేజర్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, ఇది తెలియాల్సిన పాయింట్. 3 మేజర్ స్టేషన్స్ ఇండియా హ్యాస్. మనకి అంటార్కిటికా ఇది దక్షిణ్ గంగోత్రి 1983 అనమాట, ఇది ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. నెక్స్ట్ ఇది మైత్రి 1989. ఇండియాకున్న మేజర్ స్టేషన్స్ అనమాట అంటార్కిటికాలో, సౌత్ సైడ్. సో అంతేకాకుండా అండ్ భారతి 2012లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారనమాట. And in 1989, Colonel Jatendra Kumar Bajaj became the first Indian to reach the South Pole. Captain Colonel Jatendra Kumar Bajaj, he is the first Indian to reach the South Pole anamata. First Indian to reach the South Pole. అండ్ కెప్టెన్ హర్ప్రీత్ చాందీ, ఇది ఎప్పుడు ఏ ఇయర్లో అంటే ఇక్కడ మనకి ఈ ఫీట్ టర్న్ చేసింది 1989 అనమాట. తర్వాత 2022లో కెప్టెన్ హర్ప్రీత్ చాందీ, షీ వాజ్ ద ఫస్ట్ విమెన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆరిజిన్ టు రీచ్ ద సౌత్ పోల్ సోలోగా వెళ్ళింది ఈవిడ. బట్ మరి ఈవిడ మరి ఫస్ట్ యంగెస్ట్ విమెన్ అని అడిగాడంటే కెప్టెన్ హర్ప్రీత్ చాందీ కరెక్ట్ వన్. ఫస్ట్ యంగెస్ట్ విమెన్ అంటే మనకి కామ్యా కార్తికేయన్ కరెక్ట్ వన్. సో ఆన్సర్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ వన్, 2000-year-old
Buddhist stupa and urban type settlements have been discovered from mounds in Jahanpora. Jahanpora is related to which place అన్నాడు. ఎక్కడిది ఈ జహాన్పోరా అని అడుగుతున్నాడు. సో స్కాలర్స్ నోటిఫికేషన్ ప్రకారం మేజర్ బుద్ధిస్ట్ సెంటర్ ఇన్ ఏన్షియంట్ ఉత్తరాఖండ, లడాక్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, జమ్మూ కాశ్మీర్, ఒడిస్సా. ఒడిస్సా కాదు, లడాక్, ఉత్తరాఖండ్ కూడా కాదు, నాట్ ఈవెన్ హిమాచల్ ప్రదేశ్, దట్ ఈస్ కాశ్మీర్ అనమాట, జమ్మూ కాశ్మీర్. సో ఆన్సర్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. When Prime Minister Narendra Modi mentioned the discovery of Mann Ki Baat, calling it a proud moment for India's cultural heritage and a potential new tourism landmark. 2000-year-old Buddhist stupa and urban type settlements ni identify చేయడం జరిగింది ఇక్కడ. సో దెన్ మన్ కీ బాత్లో కూడా దీన్ని అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. దట్ ఈస్ డి, జమ్మూ కాశ్మీర్, కాశ్మీర్ అనమాట. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. వేర్ ఈస్ ద బెజిమియాని volcano located which became active after 69 years అంటున్నాడు. బెలారస్, కజకిస్తాన్, రష్యా, మంగోలియా అండ్ యెమెన్. సో బెజిమియాని volcano is located in the Kamchatka Peninsula in the Russian forest అనమాట. రష్యా దగ్గర రష్యన్ ఫారెస్ట్లో ఉంది, ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తారు. is known for high volcanic and seismic activity. సో Kamchatka Peninsula of Russia. So what is the answer here? Answer C is the correct one. Moving to the next one, next question. Where did the President of India participate in the centenary celebration of Olchiki script of the Santali language? ఎక్కడ అని అడుగుతున్నాడు. జార్ఖండ్, ఛత్తీస్గఢ్, ఒడిస్సా, వెస్ట్ బెంగాల్, మణిపూర్. President of India graces the 22nd Parsi Maha and centenary celebrations of Olchiki at Jamshedpur anamata. At Jamshedpur, the President of India, Srimati Draupadi Murmu, graced and addressed the closing ceremony of 22nd Parsi Maha and centenary celebrations. Centenary celebrations then of Olchiki at Jamshedpur of Jamshedpur of Jharkhand. So what is our answer? Answer A is the correct one. Moving to the next question. The Mukkala port which came into discussion due to Saudi Arabian air strikes is located where అంటున్నాడు. ముక్కలా పోర్ట్. సో యెమెన్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్, ఇరాన్, పాకిస్తాన్, మంగోలియా అంటున్నాడు. సో బాంబ్డ్ దిస్ పోర్ట్, సౌదీ అరేబియా బాంబ్డ్ దిస్ పోర్ట్, host city Mukkamala in which is located in Yemen అనమాట. That is located in Yemen. Mukkala port. A military statement carried by the state-run Saudi press agency announced that air strikes were launched after ships arrived there from UAE. యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ నుంచి షిప్స్ వస్తున్నాయి అన్న కాంటెక్స్ట్ తోటి ఈస్టర్న్ కోస్ట్ నుంచి దెన్ ఇక్కడ బాంబ్ బ్లాస్ట్లు జరగడం జరిగింది, ఎయిర్ స్ట్రైక్స్ జరగడం జరిగింది. సో ఈ విచ్ కేమ్ ఇన్ టు డిస్కషన్ ఎక్కడుంది అంటే యెమెన్. ఆన్సర్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Who has received the IFFCO Sahitya Samman 2025? సో న్యూఢిల్లీలో వీటిని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. ఇండియాస్ లీడింగ్ కోఆపరేటివ్ ఇన్ ద ఫెర్టిలైజర్ సెక్టర్. IFFCO కన్ఫర్డ్ దిస్ IFFCO మనకి లీడింగ్ కోఆపరేటివ్ చెప్పుకున్నాం కదా, లీడింగ్ కోఆప్. సో కోఆపరేటివ్ బెస్ట్ కోఆపరేటివ్స్లో ఇది కూడా లిస్ట్లో కూడా ఉంది కదా. ఈ IFFCO సాహిత్య సమ్మాన్ 2025 ఆన్ రెనౌండ్ హిందీ రైటర్ ఎవరికి ఇచ్చారంటాడు కదా, అంకితా జైన్, జగద్గురు రామ్ భద్రాచార్య, మైత్రేయి పుష్ప, గుల్జార్ రామ్ భద్రాచార్య. సో ఇక్కడ IFFCO హిందీ రైటర్కి అనౌన్స్ చేశారనమాట. రెనౌండ్ హిందీ రైటర్ మిసెస్ మైత్రేయి పుష్ప.
మైత్రేయి పుష్పకి ఈ ఆన్సర్స్ ఇవ్వడం జరిగిందనమాట, ఇఫ్కో సాహిత్య సమ్మాన్ అవార్డ్. సో దెన్ ఎట్ ద సేమ్ సెరమనీ ఇఫ్కో యంగ్ లిటరీ అవార్డు కూడా ఇచ్చారు. యంగ్ లిటరీ అవార్డు కూడా అనౌన్స్ చేశారు. ప్రజెంటెడ్ టు ద మిస్ట్రెస్ అంకితా జైన్. అంకితా జైన్కి యంగ్ అవార్డు ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. యంగ్ సాహిత్య సమ్మాన్, ఇఫ్కో సాహిత్య సమ్మాన్ అవార్డు. దట్ ఇస్ అ పాయింట్ ఫర్ హర్ బుక్ ఓ రీ కిసాన్. ఓ రే కిసాన్ దీనికి అనమాట. దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. వేర్ హ్యాస్ ద ఇమాయిను ఎరప్తా ఫెస్టివల్ బిగన్ ఇన్ ఆనర్ ఆఫ్ ద మెయిటీ గాడెస్ ఆఫ్ ద వెల్త్ అండ్ ప్రాస్పెరిటీ. మెయిటీ అన్నాడు, సో దెన్ దాన్ని బట్టి మనం హోల్డ్ చేసేసుకోవచ్చు. మెయిటీ రీసెంట్గా న్యూస్లో ఉన్న 2025లో న్యూస్లో ఉన్న గ్రూపే కదా అది. మేఘాలయ, మిజోరం, అస్సాం, మణిపూర్, వెస్ట్ బెంగాల్ అన్నాడు. సో దట్ ఈజ్ మణిపూర్ ఇంఫాల్ కదా. యా, మణిపూర్లో ఒక ట్రైబల్ గ్రూప్ అనమాట అది. సో ద ఇమోయిని ఎరప్టా ఫెస్టివల్ ఆనరింగ్ ద మెయిటీ గాడెస్ ఆఫ్ ద వెల్త్ అండ్ ప్రాస్పెరిటీ ఈజ్ సెలబ్రేటెడ్ ప్రైమరీలీ ఇన్ మణిపూర్ అండ్ బట్ ఆల్సో ఇన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ అస్సాం, త్రిపురలో కూడా కనిపిస్తుంది. ఇది కొంత అస్సాం, త్రిపురలో కూడా కనిపిస్తుంది. త్రిపుర, ఈవెన్ ఇన్ మయన్మార్ పార్ట్లో కూడా అనమాట. బట్ మెజారిటీ ఎక్కడ అంటే మణిపూర్. సో ఇట్ ఈస్ డెడికేటెడ్ టు ద ఎమోయిను అహంగు, అంటే గాడెస్ ఆఫ్ ద హెల్త్, గాడెస్ ఆఫ్ ద హౌస్ హోల్డ్ ప్రాస్పెరిటీకి సంబంధించిన పార్ట్ అనమాట. సో యాన్యువల్గా ఎవ్రీ ఇయర్ జరుగుతుంది. 12th day ఆఫ్ ద మెయితీ లునార్ మంత్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని నుంచి దీన్ని కొనసాగించడం స్టార్ట్ చేస్తారనమాట. సో ఆన్సర్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. ఎమాయిను ఎరప్టా. Moving to the next one. Where has DRDO successfully launched a salvo of two Pralay missiles? So Defense Research, DRDO, Defense and Research Development Organization, has successfully conducted salvo launch of two Pralay missiles in quick succession from the same launch of a coast of Odisha అనమాట. ఏమేమి ఇచ్చాడు మనకి? రాజస్థాన్, ఒడిస్సా, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు అండ్ వెస్ట్ బెంగాల్ ఇచ్చాడు. సో ప్రళయ్ మిసైల్స్, ద ఫ్లైట్ టెస్ట్ వాజ్ కండక్టెడ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద యూజర్ ఎవాల్యుయేషన్ ట్రయల్స్ అనమాట. మనకి మనం ప్రళయ్ గురించి చెప్పుకున్నాం. ప్రళయ్ వచ్చేటప్పటికి ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు? డిఆర్డిఓ కదా. ప్రళయ్ మిసైల్స్ గురించి మనం కనుక ఒకసారి అట్ ఎ గ్లాన్స్ కనుక చూస్తే, సో ఈ రీసెంట్గా సాల్వో ఆఫ్ 2 ప్రళయ్ మిసైల్స్ టెస్ట్ ఫైర్ టర్న్ అయింది అని చెప్పుకున్నా. ఎక్కడి నుంచి అంటే ఒడిస్సా నుంచి కదా. ఇదేంటి అని అంటే, ఈ ప్రళయ్ అనేవి ఏంటి అని అంటే, ప్రళయ్ ఇస్ ఎస్ఆర్బిఎం మోడల్ అనమాట. ఎస్ఆర్బిఎం మోడల్ అంటారు వీటిని. ఎస్ఆర్బిఎం అంటే ఏంటి అని అంటే షార్ట్ రేంజ్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్స్. షార్ట్ రేంజ్ బ్యాలిస్టిక్ మిసైల్స్. So Pralay cleared user evaluation trials during the back-to-back tests in salvo mode from the defense facility of Odisha coast అనమాట. సో న్యూ ఇయర్కి స్పెషల్ గిఫ్ట్ కింద దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. సో డిఫెన్స్ సోర్సెస్ అనౌన్స్ చేసిన దాని ప్రకారం ఫ్లైట్ టెస్టెడ్ ఇన్ క్విక్ సక్సెషన్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ లాంచర్ పొజిషన్ అట్ ద ఇంటిగ్రేటెడ్ టెస్ట్ రేంజ్ ఎట్ చాందీపూర్ అనమాట. ఒడిస్సా చాందీపూర్. దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ వన్. So these are the MCQs for this day. So we will discuss some more in the next day part. Okay, thank you.